R.B एजुकेशन क्लास मु स्वागत करुचे। आज आम मान चर्चार विषय हूँ पे करण कारक कौन पे करण कारक कौन जानवा पे आज हूँ चर्चार विषय हूँ करण कारक किपर होता है। आम करण कारक किपर आम मैंने दर्शाई था बोले करण कारक जेपरी भाव एठार देख आलोचना कर कौन कही बोले एठार कर्ता जेपरी भाव बोले जमीक छात्र जानेन विद्यालय गच्छति छात्र कहा द्वारा आम जानी कौन रे द्वारा दी तृतीय विभक्ति हो तृतीय विभक्ति आम कौन जानी करण कारक टीटा ए गुड़िक गुड़ाक प्रथम विभक्ति कुंकु मानू द्वितीय विभक्ति कुंकु मान द्वितीय विभक्ति एवं रे द्वारा दे तृतीय विभक्ति कुंकु मानू जानाते पाई निमित्त सकाशे अर्थरे चतुर्थी विभक्ति होता है एवं रोठार मानकर पंचम विभक्ति होता है रंगर मानकर षष्ठी विभक्ति होता है और रेठार मानकर सप्तम विभक्ति होता है। हेले एठे आमे माने आलोचना करबा पिले कोना करण कारक होजे जहा द्वारा रे द्वारा दे आमे माने चतुर्थी विभक्ति होता है जेमिति भाव रे कोन कहिछि बोले छात्र जानन विद्यालय गच्छति छात्र मैंने कौथे जाना जान साहाଯ୍ୟରେ जाऊँ मैंने बस मैं जानेन विद्यालय गच्छति सेमिति व्याध शरण मृगम हंती व्याध माने शिकारटी व्याध शरण माने सरु द्वारा क्या मिल मृगम हंती मृग को मिल बालक हस्तेन खाद बालक कौन कहे हाथ रे खाऊँ हस्तेन खादती अहम कलमेन लिखामी जहाँ साहाଯ୍य बोले अहम क्यों साहाଯ୍य मैं कलम साहाଯ୍य अतम पादाभ्याम गृहम गच्छति तुम्हें पाद साहाଯ୍य जहाँ साहाଯ୍य बोले गृहम गच्छति तुम्हें पाद साहाଯ୍य कौट को जाऊँ गृह को जाऊँ घर को जाऊँ बोले से ही भाव एठार देख एठार कर्ता छात्र बुझीपार गमन क्रिया साधन जान प्रधान सहायक अटे सहायक जहाँ सहायक से कर्ता व्याधर मारण क्रिया संपादन शरण प्रधान सहायक बालकर भजन क्रिया हस्त हहम और लेखन क्रिया कलम तमर गमन क्रिया संपादन पाद प्रधान सहायक अटे अतएव जान शरण हस्त कलम पाद एमाने प्रत्येक करण कारक अटंती कारण क्रिया साधन कर्तार प्रधान सहायक हूँ करण कारक क्रिया साधन जी हूँ प्रधान सहायक बोले ताहा हूँ कौन करण कारक बुझीपार बोले बर्तमान देखा कर्म करण कारक कौ कौ कौटी व्यवहार कर द्वितीय सूत्र कौन कही बोले देख एठार देसी सेंटेंस बोले बालकन ग्रंथ पाठ्यते बालक कौन कहते ग्रंथ मान बही पढ़ुं बालकन ग्रंथ पाठते रामायण विद्यालय गम्यते रामायण बालकों द्वारा कहाँ को द्वारा बोले बालकों को द्वारा बालक न ग्रंथ पाठ्यते बालक केन कहीं बालक न ग्रंथ पाठ्यते देख पे कौन कहूँ जो वाक्यर कर्म मुख्य ताहाको कर्म कारक कहुए जो वाक्य क्रिया मुख्य ताको भाववाचक कहुए जो वाक्य क्रियाटा प्रथम कौन कह भाववाचक यही दुई प्रकार वाक्य कर्तार प्रधान बा अनुक्त अटंती कर्ता अप्रधान हेले ताहाको अनुक्त अटे यही अनुक्त कर्ताटार तृतीय विभक्ति होता है यह अनुक्त कर्तर तृतीय उपयुक्त वाक्य बालकेन रामायण तया मया उक्त कत्वा होई तृतीय विभक्ति होती देख बोले बालकेन ग्रंथ पढ़ते बालकटी कौन पढ़ुची बोले बालकेन ग्रंथ पढ़ते ग्रंथ किए पढ़ुची बालकेन पढ़ुची कर्ता किए पढ़ुची किए दे प्रश्न कर जहाँ उत्तर मिले ताहा होची कौन पढ़ुची ना ग्रंथ पढ़ुची एटा होची कि किए दे प्रश्न कले जहाँ उत्तर मिले से हूँ कर्ता कारक कौन दे प्रश्न कले जहाँ उत्तर मिले ताहा हूँ कर्म कारक बोले देख बालक न ग्रंथ पढ़े किए पढ़ुची ग्रंथ ना बालकटी पढ़ुची एटा कौन हम एटा कर्ताटा कौन हम तृतीय विभक्ति तेणु कही बालकेन ग्रंथ पठते एटा कौन हम बोले एठारे कौन हम बोले एठारे हम
ଅନୁକ୍ତେ ଅନୁକ୍ତେ କତରି କତରି ତୃତୀୟା ହେବ ବୋଲି ବୁଝିପାରିଲ। ତେଣୁକରି ଅନୁକ୍ତେ ତୃତୀୟା ଲେଖା ହେଲା। ସେମିତି ରାମାୟଣ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗମ୍ୟତେ, କିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାଉଛି? ରାମାୟଣ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗମ୍ୟତେ, ତେଣୁକରି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁକ୍ତେ କତରି ତୃତୀୟା ହେଲା ବୋଲି। ବାଳକ କିଏ ଯାଉଛି ନା ରାମ ଯାଉଛି। ତୟା ଲିଖତେ ମୟା ଲିଖତେ, କିଏ ଲେଖୁଛି? ମୁଁ ଲେଖୁଛି। ତୟା ଲିଖ୍ୟତେ କଥ୍ୟତେ, ଏମିତି ବାକ୍ୟରେ ଥିବ ଅନ୍ତିମରେ। ପଠ୍ୟତେ ଗମ୍ୟତେ ଲିଖ୍ୟତେ ପଠ୍ୟତେ, ଏହିପରି ଥିଲେ ଏବଂ କଥାରେ ଥିଲେ ତାହା ହେବ ଅନୁକ୍ତକାର କାରକରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ସୂତ୍ର ଦେଖିବା ପିଲେ କ'ଣ କହୁଛି, କେଉଁଠି ଆମେ ମାନେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରିବା। ସେଠି ଦେଖିଲେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କଲେ ସେଠିରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି କର୍ତ୍ତା ଯଦି ଯାହା ମାନେ ଅପ୍ରଧାନ ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ତାହାକୁ କିପରି ଭାବରେ ଭାବବାଚକ ଏବଂ କର୍ତ୍ତା ପାଖରେ ଆମେ ମାନେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ପକାଇଥାଉ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଏଠାରେ ଦେଖ ମଧ୍ୟ କହିଛି କ'ଣ, ପ୍ରକୃତି, ସ୍ୱଭାବ, ବେଗ, ଦୁଃଖ ପ୍ରଭୃତି ଶବ୍ଦ ପ୍ରକୃତି ଗଣରେ ଆସୁଥିବାରୁ ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ତୃତୀୟା ହୋଇ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ପ୍ରକୃତ ଦିବ୍ୟ ତୃତୀୟା କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରକୃତ ଦିବ୍ୟ ତୃତୀୟା। ଏହି ପ୍ରକୃତି ଗଣରେ ଆସୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଯଥା ପ୍ରାୟ, ଗୋତ୍ର, ଗତି, ନାମ, ବିଷମ, ଆକୃତି ଅବଲିତ ପ୍ରଭୃତି ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଗୋବାମ ମାନେ ଗାଈ, ଗୋବାମ ପୟଃ ପ୍ରକୃତମ୍, ଗାଈର କ୍ଷୀରଟା କ'ଣ ପିଲେ? ପ୍ରକୃତରେ ମଧୁର ଅଟେ। ରାମ ସ୍ୱଭାବେନ ସରଳ, ରାମ ହେଉଛି ତାର ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ସ୍ୱଭାବ ପିଲେ। ରାମ ସ୍ୱଭାବେନ ସରଳ। ପବନ ବେଗନ ବହତି, ପବନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପିଲେ, ପବନଟି ବେଗରେ ବହୁଛି। ଦରିଦ୍ର ଦୁଃଖେନ କାଳୁମ ଯାପନ, ଦରିଦ୍ରଟି କ'ଣ ପିଲେ? ଦୁଃଖରେ କାଳ ଯାପନ କରୁଛି। ତାର ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ଦୁଃଖରେ ତାକୁ କାଳ ଯାପନ କରିବା। ସେହିପରି ଏଟା ପ୍ରକୃତିକ, ସ୍ୱଭାବକ, ବେଗକ, ଦୁଃଖକ। ତାର ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ତାର ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି ସରଳ, ତାର ସ୍ୱଭାବକ, ବେଗକ, ଦୁଃଖକ। ଏହି ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ସବୁବେଳେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ପାର୍ଟିକୁଲାର ଶବ୍ଦରେ ପିଲେ ଓନ୍ଲି ବେଗ ଅର୍ଥରେ, ଓନ୍ଲି ଦୁଃଖ ଅର୍ଥରେ। ଯେମିତି ଗୋବାମ ପୟଃ ପ୍ରକୃତା ମଧୁର, ଗାଈର କ୍ଷୀରଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିରେ ମଧୁର, ପ୍ରକୃତିଆ ହେଲା। ସେମିତି ସ୍ୱଭାବେନ ହେଲା, ରାମ ସ୍ୱଭାବେନ ସରଳ। ପବନ ବେଗନ ବହତି, ପବନ ଡ୍ରେସ୍ ପିଲେ, ପବନ ହେଉଛି ବେଗରେ ବହିଛି। ଦରିଦ୍ର ଦୁଃଖେନ କାଲମ ଯାପାଇଛି, ଦରିଦ୍ର କ'ଣ ପିଲେ? ଦୁଃଖରେ କାଳ ଯାପନ କରୁଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଏଠାରେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ଯଦି ପ୍ରକୃତି ଥିବ ବୋଲେ ସ୍ୱଭାବ ଥିବ, ତାର ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରକୃତିକ, ତାର ସ୍ୱଭାବକ କିମ୍ବା ବେଗକ, ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଶବ୍ଦ କିମ୍ବା ଦୁଃଖକ, ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଶବ୍ଦ ଆମ୍ଭେମାନେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ସୂତ୍ର ବୁଝିପାରିଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପିଲେ ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବର ସୂତ୍ର। ଚତୁର୍ଥ ଏଠାରେ କ'ଣ କହୁଛି? ଚତୁର୍ଥ ବିଭକ୍ତି ସୂତ୍ରରେ କ'ଣ କହୁଛି ପିଲେ ଦେଖ। ଏଠାରେ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ, ଯେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ବା ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା, ଯେଉଁ ଲକ୍ଷଣ କିମ୍ବା ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବସ୍ତୁ ଚିହ୍ନଟି ହୁଏ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ପ୍ରକୃତି ବା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ସେ ମାନେ ଚିହ୍ନିତ ଅଟେ। ଯେମିତିକି ବ୍ରାହ୍ମଣକ ତାଙ୍କର ପଇତା ଦେଖି ଆମ୍ଭେମାନେ ତାକୁ କହୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ସେହିପରି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିହ୍ନ ଅଛି। ଯେପରି ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି, ସେହି ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ତାକୁ ଚିହ୍ନିଥାଉ। ସେହିପରି ଭାବରେ ସେହି ଚିହ୍ନ ଶବ୍ଦର ତୃତୀୟା, ସେହି ଚିହ୍ନ ପାର୍ଟିକୁଲାର ସେହି ଚିହ୍ନ ଉପରେ ବିଭକ୍ତି ତୃତୀୟା। ଏଠାରେ ଜଟା ଦ୍ୱାରା ତାପସ, ଜଟା ଏବଂ ତାପସ ଉପବିତ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ଧ୍ୱଜ ଦ୍ୱାରା ଦେବାଳୟ ଚିହ୍ନଟି ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଟ, ଉପବିତ ଓ ଧ୍ୱଜ ଶବ୍ଦ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତିର ବିଧାନ। ଏହାକୁ ଉପଲକ୍ଷ୍ୟ ତୃତୀୟା କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉପଲକ୍ଷ୍ୟ ତୃତୀୟା। ଦେଖିବା ପିଲା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ,
ଯେମିତି କି ଦେଇଛି ପିଲେ ଜଟା ଭି ତାପସ। ଜଟା ଭି ତାପସ ମିନ୍ସ ପିଲେ ଜଟା ଭି ତାପସ ମାନେ ଯିଏ ପିଲେ ଜଟ ମାନେ ଯାହାର ପିଲେ ଜଟ ଧାରଣ ହୋଇଥାଏ ଜଟା ଭି ତାପସ। ତାପସ ମିନ୍ସ ଯିଏ ତପସ୍ୟା ଅଧିକ ଥାଏ ତାପସ। ଜଟା ଭି ତାପସ ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କୁ କହିଦଉନ କଣ ଜଟା ଭି ତାପସ। ଉପବିତେନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଯାହାର ପଇତା ପିଲେ ଉପବିତ ମାନେ ହଉଛି ପଇତା ଉପବିତ। ଧ୍ୱଜେନ ଦେବାଳୟ ଧ୍ୱଜେନ ଦେବାଳୟ ମାନେ ପିଲେ ଧ୍ୱଜ ମାନେ ହଉଛି ଦେବାଳୟ ପିଲେ କଣ କହିବି ଦେବାଳୟ ତାହା ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭଲ ଭାବରେ। ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାପସ ମାନେ କଣ ଏବଂ ଦେବାଳୟ ମାନେ କଣ। ଓକେ ଦେଖ ପିଲେ କଣ ଜାଣିଲୁ ପିଲେ ତାର ପ୍ରକୃତିରେ ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଚିହ୍ନଟି ହୋଇଥାଏ ତା ନିକଟରେ ତେଣୁକରି ତାକୁ କଣ ନାମ ଦିଆଗଲା ପିଲେ ଉପବିତ୍ତ କର୍ମଧାରୟ ସମାନ। ଉପମିତ କଣ ପିଲେ ଉପଲକ୍ଷଣ ତୃତୀୟା ପିଲେ ଉପଲକ୍ଷଣୀୟ ତୃତୀୟା। ଯେମିତି ଜଟା ଭି ତାର ଜଟ ଦ୍ୱାରା ସେ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଥାଏ ଜଟା ଭି ତାପସ। ଉପବିତେନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉପବିତ ଦ୍ୱାରା ସେ ଚିହ୍ନିତ ହେଲା। ଧ୍ୱଜ ନ ଦେବାଳୟ ଧ୍ୱଜ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେ ଚିହ୍ନଟ ହେଇଥିଲା ଦେବାଳୟ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ପଞ୍ଚମ ନମ୍ବର ସୂତ୍ର କଣ କହୁଛି ପିଲେ ବିକୃତ ଅଙ୍ଗବାଚକ। ଯଦି ବିକୃତ ମିନ୍ସ ପିଲେ ଯାହା ଯେଉଁଠାରେ ବିକୃତି ମାନେ ଯେଉଁଠାରେ ବିକୃତି ହେବ କଣ ଅଙ୍ଗବାଚକ ଶବ୍ଦରେ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି। ଯେଉଁଠାରେ ବିକୃତି ହୁଏ ଅଙ୍ଗବାଚକ ଶବ୍ଦଟା ଯେଉଁଠାରେ ବିକୃତ ହୁଏ ଉପର ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକରେ ଚକ୍ଷୁ କର୍ଣ୍ଣ ପାଦ ବିକୃତି ଅଙ୍ଗ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ତୃତୀୟା ହେଲା। ଏହାକୁ ଅଙ୍ଗ ବିକାର ତୃତୀୟା କହେ। ତାପରେ କଣ ଜାଣିଲ ଅଙ୍ଗ ବିକାର ମାନେ ତୋର ଯେଉଁଥିରେ ଅଙ୍ଗ ଯେଉଁଠାରୁ ତ ବିଚ୍ୟୁତି ହେବ। ଯେମିତିକି ପିଲେ ଦେଲକ କଣ ଚକ୍ଷୁଷା କାଣ ସେ ତାର ଚକ୍ଷୁଷା କାଣ ସେ ତାର ଚକ୍ଷୁ ମାନେ ଆଖି ନାହିଁ ଯଦି ସେ ତାର କଣ ହେଲେ ପିଲେ କଣା ତେଣୁ ତାକୁ କଣ କୁହାଗଲା କାଣ କୁହାଗଲା। କର୍ଣ୍ଣଭ୍ୟାମ ବଧିର ସେ ଶୁଣିପାରେ ନାହିଁ ଦୁଇଟି ତେଣୁକରି କର୍ଣ୍ଣଭ୍ୟାମ ବଧିର। ପାଦେନ ଖଞ୍ଜ ମାନେ ପାଦ ଦୁଇଟି ନଥିବାରୁ ତେଣୁକରି ପାଦେନ ଖଞ୍ଜ। ଅଙ୍ଗ ବିକାର ବିକୃତି ହେଲେ ତାହାକୁ ଯେଉଁଥିରେ ବିକୃତି ହେବ ତାଠାରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଯାଏ। ଚକ୍ଷୁଷା କାଣ କର୍ଣ୍ଣାଭ୍ୟାମ ବଧିର ପାଦେନ ଖଞ୍ଜ। କର୍ଣ୍ଣାଭ୍ୟାମ ବଧିରକ ପାଦେନ ଖଞ୍ଜ କର୍ଣ୍ଣାଭ୍ୟାମ ବଧିର। ତେଣୁକରି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବୋଲେ ଅଙ୍ଗ ବିକାର। ଚକ୍ଷୁଷା କାଣ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହେଲେ ଚକ୍ଷୁଷା କାଣ କର୍ଣ୍ଣାଭ୍ୟାମ ବଧିର କର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇଟି କର୍ଣ୍ଣାଭ୍ୟାମ ବଧିର। ପାଦେ ନ ଖଞ୍ଜ ପାଦେ ନ ଗୋଟିଏ ପଦରେ ହିଁ ସେ ଖଞ୍ଜ ହେଇଛି ବୋଲେ ତେଣୁକରି ପାଦେ ନ ହେଲା। ତେଣୁକୁ ବୁଝିପାରିଲ ଅଙ୍ଗ ବିକାର ତୃତୀୟା କିପରି ହେଲା ବୋଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା 6 ନମ୍ବର ସୂତ୍ର। 6 ନମ୍ବର ସୂତ୍ର ପିଲେ କଣ କହୁଛି ହେତୁ ବା କାରଣ ବୋଧକ ଶବ୍ଦରେ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ହେତୁ ବା କାରଣ ହେତୁ ବା କାରଣ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଇଲେ ସେଠାରେ କଣ ହେବ ପିଲେ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହେବ। ଉପ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକର କମ୍ପନ ପ୍ରଭୃତି କାରଣ ଶୀତ କନ୍ଦନ କ୍ରିୟାର କାରଣ ଶୋକ ରହିଥିବାରୁ କ୍ରିୟା କାରଣ ଅଧ୍ୟୟନରେ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠାରେ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହେଲା। ଏହାକୁ ହେତୁ ତୃତୀୟା କୁହାଯାଏ। ହେତୁ ବା କାରଣ ଶବ୍ଦ ପୁଲିଙ୍ଗ ବା କ୍ଳିବଲିଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲେ ପୁଲିଙ୍ଗ ହଉ କିମ୍ବା କ୍ଳିବଲିଙ୍ଗ ହଉ ଏଠାରେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ବୃଦ୍ଧ ଶୀତାତ୍ କମ୍ପତେ ଏହି ଶବ୍ଦ ଏପରି ମଧ୍ୟ
ଏପରି ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଏହାକୁ ହେତୁ ପଞ୍ଚମୀ, କିନ୍ତୁ ହେତୁବୋଧକ ଶବ୍ଦ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲେ କେବଳ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ, ପଞ୍ଚମୀ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଠୁ କ'ଣ ଯଦି ଜାଣିଲା ପରେ ହେତୁ ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି বা ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି କେତେବେଳେ ହୁଏ ପିଲେ ନା ଯେତେବେଳେ ପିଲେ ପୁଲିଙ୍ଗ ଥିବ ଏବଂ କ୍ଳିବଲିଙ୍ଗ ଥିବ ସେଠାରେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ, ଯେମିତିକି ଶୀତାତ୍ କମ୍ପତେ ବା ଶୀତେ ନ କମ୍ପତେ। ଆଉ ଯଦି ପିଲେ ହେତୁ ଶବ୍ଦଟା ଯଦି ତାର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହିଁ ହୁଏ ତାହେଲେ କେବଳ କ'ଣ ହେବ ପିଲେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହିଁ ହେବ, ଶୀତାତ୍ କମ୍ପତେ। ବୁଝିପାରିଲ? ବୁଧ ଶୀତାତ୍ କମ୍ପତେ ଏହିପରି ଶବ୍ଦରେ ଏହାର କେଉଁ ପଞ୍ଚମୀ ହୁଏ। ତେଣୁ ହେତୁବାଚକ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲେ କେବଳ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ, ପଞ୍ଚମୀ ହୁଏ ନାହିଁ। ହେଲେ ସେଥିରେ କ'ଣ ପିଲା ଦେଖ ପିଲା ବୁଧ ଶୀତାତ୍ କମ୍ପତେ, ବୁଧ କ'ଣ ଥିଲେ ଶୀତରୁ କମ୍ପୁଛି, ଏହିପରି ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଏଣୁ ହେତୁ ପଞ୍ଚମୀ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ହେତୁବାଚକ ଶବ୍ଦ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲେ କେବଳ ତୃତୀୟ ହୁଏ, ଶୀତେ ନ କମ୍ପତେ। ସେତେବେଳକୁ କ'ଣ ପିଲେ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହିଁ ହୁଏ, ପିଲେ ଓନ୍ଲି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ, ତେବେ କ'ଣ ହେବ ପିଲେ ଓନ୍ଲି ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହେବ ଓନ୍ଲି କ'ଣ ହେବ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହେବ ପିଲେ, ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ଯେମିତି ଦେଲା ବେଳେ କ'ଣ ଏଟା ବୁଧ ଶୀତେ ନ କମ୍ପତେ, ବୁଧ ଶୀତେ ନ କମ୍ପତେ, ବୁଧଟି ଶୀତରେ କମ୍ପୁଛି ବା ବୁଧ ଏଟା କି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ପାଇଁ ନା ବୁଧ ଶୀତେ ନ କମ୍ପତେ ବା ଶୀତାତ୍ କମ୍ପତେ। ଅୟମ୍ ଶୋକେନ କ୍ରନ୍ଦତି, ସେ ଶୋକ ଅୟମ୍ ଶୋକେନ କ୍ରନ୍ଦତି ବା ଶୋକାତ୍ କ୍ରନ୍ଦତି। ଅଧ୍ୟୟନ ସହ କଟକ ତିଷ୍ଠତି, ଅଧ୍ୟୟନ ହେତୁ ସେ କଟକରେ ରହୁଛି, ଅଧ୍ୟୟନ ସହ କଟକ ତିଷ୍ଠତି। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେ କଟକରେ ରହୁଛି। ଏବଂ ସେଠାରେ ଯଦି ଜାଣିଲେ ପିଲେ ଯଦି ସେଠାରେ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଥିବ ତାହେଲେ ତାହାର କ'ଣ ପିଲେ ସେଠାରେ କ'ଣ ହେବ କେବଳ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହେବ, ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ନୁହେଁ। ଯଥା ସବୃଦ୍ଧ୍ୟା ମୁକ୍ତଃ, ବୁଦ୍ଧ୍ୟା ଥିଲାନି ପିଲେ ସବୃଦ୍ଧ୍ୟା ମୁକ୍ତଃ। ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧତେ ବୁଦ୍ଧି, ବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ସେ ବୁଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥାଏ। ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧତେ ବୁଦ୍ଧି, ବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ପିଲା ସେ ବୁଦ୍ଧି ଲାଭ କରେ, ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧତେ ବୁଦ୍ଧି। ଦେଖ ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା 7 ନମ୍ବର ସୂତ୍ର। କ'ଣ କହୁଛି ଅପବର୍ଗ ବା ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ବୁଝାଇଲେ କାଳବାଚକ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟାପ୍ତ୍ୟାର୍ଥ ନ ହୋଇ ଅପବର୍ଗ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତିର ବିଧାନ ହୋଇଥାଏ ଓ ଉପଲକ୍ଷିତ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକର ସପ୍ତ ଦିବସ, ମାସ, ବର୍ଷ ଶବ୍ଦରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି। କାରଣ 7 ଦିନରେ ନିରୋଗ ହେବା, ମାସକରେ ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ି ସାରିବା, ବର୍ଷକରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ହେବା ସୂଚିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଫଳପ୍ରାପ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସିଦ୍ଧି କରୁଛି। ଏହା କ'ଣ ପରେ ଫଳପ୍ରାପ୍ତିକୁ ସିଦ୍ଧି କରୁଛି। କ'ଣ ପରେ ଏଠାରେ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ସପ୍ତଭିଃ ଦିବସୈ ନିରୋଗଃ ଜାତଃ। କ'ଣ ପରେ ସପ୍ତଭିଃ ଦିବସୈ ସେ ନିରୋଗ ମାନେ 7 ଦିନରେ ସେ କ'ଣ ହେଲା ସେ ଭଲ ହେଲା ବୋଲେ। ଯଦି ତାହା ଯଦି ଅପବର୍ଗ ନ ବୁଝାଇ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ଯଦି ବୁଝାଇଲେ ଅପବର୍ଗ ବା ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ବୁଝାଇଲେ କାଳବାଚକ ଶବ୍ଦରେ ବ୍ୟାପ୍ତ୍ୟାର୍ଥ ଦ୍ୱିତୀୟ ନ ହୋଇ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ବୁଝାଇଲେ କାଳବାଚକ ଶବ୍ଦରେ ବ୍ୟାପ୍ତ୍ୟାର୍ଥ ଦ୍ୱିତୀୟ ନ ହୋଇ ଅପବର୍ଗ ତୃତୀୟ ହୋଇଥାଏ।
ଯେମିତିକି କାରଣ ଅପଠତ୍ ଅପବର୍ଗେ ବା ଅପବର୍ଗେ କେତେବେଳେ ହେଇଥାଏ ଅପବର୍ଗ ଯଦି ଫଳ ପ୍ରତିକୁ ବୁଝାଇଲେ କାଳବାଚକ ଶବ୍ଦରେ ବ୍ୟାପ୍ତାର୍ଥରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନ ହୋଇ ଅପବର୍ଗ ତୃତୀୟ ହୋଇଥାଏ। ବିଧାନ ଉପରେ ଲିଖିତ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକର ସପ୍ତ ଦିବସ ମାସ ବର୍ଷ ଶବ୍ଦ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି। କାରଣ 7 ଦିନରେ ନିରୋଗ ହେବା, ମାସକରେ ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ି ସାରିବା, ବର୍ଷକରେ ଗ୍ରହଣ ନିର୍ମାଣ କରିବା ସୂଚିତ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ବା କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧିକୁ ବୁଝାଉଛି। ତେଣୁ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଅପବର୍ଗ ତୃତୀୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତିକୁ ବୁଝାଇଲେ ଅପବର୍ଗ ବା ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ବୁଝାଇଲେ କାଳବାଚକ ଶବ୍ଦ ଯୋଗର ବ୍ୟାପ୍ତାର୍ଥରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନ ହୋଇ ଏହାର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ନୁହେଁ ଅପବର୍ଗ ତୃତୀୟ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ। କିନ୍ତୁ ସପ୍ତବିହି ଦିବସେଇ ସପ୍ତମୀ ମାନେ 7 ଦିନରେ ନିରୋଗ ହେଲା। ସହ ମାସେନ ବ୍ୟାକରଣ ମୋଟେ ସେ ମାସରେ ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ି ସାରିଲା। ବର୍ଷେନ ଗୃହମ୍ ନିର୍ମିତ ଭବେ ବର୍ଷକରେ ଗୃହଟି କ'ଣ ନିର୍ମିତ। ଏଇଟା ପାର୍ଟିକୁଲାର ଶବ୍ଦ କେବଳ ମାସରେ ହିଁ ବର୍ଷରେ ହିଁ ବର୍ଷରେ ହିଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଶବ୍ଦ। ଯେଉଁ ମାସରେ ମୁଁ ଅହମ୍ ସପ୍ତମୀ ଦିବସେ ନିରୋଗ ଜାତ ମୁଁ 7 ମାସରେ ନିରୋଗ ହେଲି ଅହମ୍ ସପ୍ତମୀ ଦିବସେ ନିରୋଗ ଜାତ ହମ୍। ବୁଝିପାରିଲ ବୋଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ ପିଲା 8 ନମ୍ବର ସୂତ୍ର କ'ଣ କହୁଛି ମାର୍ଗବାଚକ କପିଲେ ଦିଗବାଚକ ମୂଲ୍ୟବାଚକ ଶବ୍ଦରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ହଁ ନା ଜାଣିଲେ ନା ନାହିଁ। ଉପର ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ମାର୍ଗାଣ ଅନୟା ଦିଶା ପଞ୍ଚବିହି ମୁଦ୍ରାବିହି ଇତ୍ୟାଦି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ମାର୍ଗ ଦିଗ ମୂଲ୍ୟ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଥିବାରୁ ଏଠାରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହେଲା। ହଁ କି ନାହିଁ। ଯେପରି ଭାବରେ ଅନନ ମାର୍ଗାଣ ଗଚ୍ଛତୁ ଚୋରଃ ଅନୟା ଦିଶାଃ ଗତବାନ୍ ପଞ୍ଚବିଃ ମୁଦ୍ରାଭିଃ ଅହଂ କଲମଂ ଚିତବାନ୍ ପଞ୍ଚବିଃ ମୁଦ୍ରାଭିଃ ଅହଂ କଲମଂ ଚିତବାନ୍। ଏମିତି ବୋଲେ ମାର୍ଗବାଚକ ହେଲା ଏବଂ ଦିଗବାଚକ ହେଲା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାଚକ ହେଲା ଶବ୍ଦର ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଉପର ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ମାର୍ଗାଣ ଅନୟା ଦିଶା ଅନ୍ୟ ଦିଶାରେ ଅନୟା ଦିଶା ପଞ୍ଚବିଃ ମୁଦ୍ରାଭିଃ ଇତ୍ୟାଦି ଗୁଡ଼ିକର ମାର୍ଗ ଦିଗ ମୂଲ୍ୟ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଇବାରୁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟ ହେଲା। ପଞ୍ଚବିହିର ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟ ହେଲା, ଅନୟାରେ ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟ ହେଲା। ଅନନ ମାର୍ଗାଣ ଗଚ୍ଛତୁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ ବୋଲେ। ମୁଁ କ'ଣ କଲି ପଞ୍ଚବିହି ମୁଦ୍ରାବିହି ଅହମ୍ କଲମଂ ଚିତବାନ୍ 5 ଟଙ୍କା କଲମ କିଣିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ 9 ନମ୍ବର ସୂତ୍ର କ'ଣ କହୁଛି ପିଲା 9 ନମ୍ବର ସୂତ୍ର ଦେଖ ଉପରରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ ସହ ପ୍ଲସ୍ ଅର୍ଥକ ସାର୍ଦ୍ଧମ୍ ସାକମ୍ ସମମ୍ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗରେ ଯାହା ସହିତ ବୁଝାଉଛି ତାହାଠାରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ସହଯୁକ୍ତେ ଅପ୍ରଧାନେ ତୃତୀୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସହଯୁକ୍ତେ ଅପ୍ରଧାନେ ତୃତୀୟା କେବଳ ସହ ପ୍ରଭୃତି ଶବ୍ଦ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ ନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସହ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଏହି ସ୍ଥଳରେ ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ ପିଲା କେମିତି ସହ ଅର୍ଥ ପୁତ୍ର ପିତା ସହ ପୁତ୍ର ଆପଣଂ ଗଚ୍ଛତି ମାନେ କି ପିତା ସହ ମାନେ ବାପାଙ୍କ ସହ ପୁଅ ହାଟକୁ ଯାଉଛି। କ'ଣ ବୋଲେ ସହାତେ ବହୁ ଯାହା ସହିତ ଯାଉଛି ବୋଲେ ଯେମିତି ପିତା ସହ ଯାହା ସହିତ ଯାଉଛି ବୋଲେ କାହା ସହିତ ପୁଅ ହାଟକୁ ଯାଉଛି ବଜାର ଆପଣ ଗଚ୍ଛତି ବା ବଜାର ହାଟ ପିତା ସହ ପୁତ୍ର ଆପଣଂ ଗଚ୍ଛତି ମୟା ସାର୍ଦ୍ଧଂ ତମ୍ ଆଗଚ୍ଛ ମୋ ସହିତ ତୁମେ ଆସ ମୟା ସାର୍ଦ୍ଧଂ ତମ୍ ଆଗଚ୍ଛ କେନ ଅପି ସାକମ୍ କଳହରମ୍ ଆକୁଳୁ କେନ ଅପି କାହାଙ୍କ ଅପି ମାନେ ମଧ୍ୟ କାହାଙ୍କ କେନ ଅପି ସାକମ୍ କଳହରମ୍ କରନ୍ତି ରାମେଣ ସହ ସୀତା ବନମ୍ ଅଗଚ୍ଛତ୍ ରାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୀତା ରାମେଣ ସହ ରାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୀତା ବନମ୍ ଅଗଚ୍ଛତ୍ ରାମଙ୍କ ସହିତ ସୀତା ବନକୁ ଗଲେ। କେନ ମାତା ସୀତା ପ୍ରଭୁ ରାମ
କେନ ଅପି କାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାହାକମ୍ କେନ ଅପି କାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେନ ଅପି ମାନେ ମଧ୍ୟ କାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟ କେନ ଅପି କାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସହିତ କାହାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କଳହକୁ କରିବା ଉଚିତ କାହାଙ୍କର ସହିତ ମଧ୍ୟ କଳହ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଦେଖ ପିଲେ ଏଠାରେ ସହ ଅର୍ଥ ନ ଦେଇ ମଧ୍ୟ କିପରି ଯଦି ସହ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଏ ତେବେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ କିପରି ଭାବରେ ପିଲେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏଠାରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ପିଲେ ଦେଖ କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଯେ ପିତା ପୁତ୍ରାଣ ଗଚ୍ଛତି ମାନେ ପିତା ପୁତ୍ରାଣ ଗଚ୍ଛତି ମାନେ ପୁଅ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଯାଉଛି କି ମାତା ଗଚ୍ଛତି ଶିଶୁ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଯାଉଛି ପିତା ପୁତ୍ରାଣ ଗଚ୍ଛତି ପିତାଙ୍କ ସହିତ ପିତ୍ରାଣଙ୍କ ହେଲା ପିଲା ଦେଖ ଭଲ ଭାବରେ ଏଠି ଦେଲା ଯେମିତିକି କ'ଣ ପିଲା ଏଇଟା ପିତ୍ରା ସହ ପୁତ୍ର ଆପଣ ଗଚ୍ଛତି ଯାହା ସହିତ ଯାଏ ସେଠାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଯାଏ ତାଠାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ଯେମିତିକି ପିତା ପୁତ୍ରାଣ ଗଚ୍ଛତି ମାନେ ପୁଅଙ୍କ ସହିତ ବାପା ଯାଉଛି ପିଲେ ମାତ୍ରା ଗଚ୍ଛତି ଶିଶୁ ମାଙ୍କ ସହିତ ଶିଶୁ ଯାଉଛି ଏହାକୁ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ତୃତୀୟା କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା 10 ନମ୍ବର ସୂତ୍ର ପିଲା କ'ଣ କହୁଛି ଉଣ ଅର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ଉଣଃ ହୀନଃ ଶୂନ୍ୟଃ ରହିତଃ ଶବ୍ଦଯୋଗ ବାରଣାର୍ଥ ବା ନିଷେଧ ଅଳମ୍ କୃତମ୍ କିମ୍ ଶବ୍ଦଯୋଗ ପ୍ରୟୋଜନ ଅର୍ଥକ ମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରୟୋଜନ ଅର୍ଥକ ଲାଭ କିମ୍ ଶବ୍ଦଯୋଗ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଉପର ପ୍ରଦତ୍ତ ଉଦାହରଣରେ ଜଳେନ ଉନ୍ନାର୍ଥେ ତୃତୀୟା କଳହେନ ବାରଣାର୍ଥେ ତୃତୀୟା ଓ ବିଦ୍ୟାୟାଃ ପ୍ରୟୋଜନାର୍ଥେ ତୃତୀୟା। ଦେଖ ପିଲା ଏଠାରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଉଣାର୍ଥେ ତୃତୀୟ କିପରି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବାରଣାର୍ଥେ କିପରି ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରୟୋଜନାର୍ଥେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ କ'ଣ ଉନ ହୀନ ରହିତ ଶୂନ୍ୟଃ ବୋଲେ ଯେମିତିକି ଶବ୍ଦଯୋଗ ବାରଣାର୍ଥକ ବା ନିଷେଧରେ ଅଳମ୍ କୃତମ୍ କିମ୍ ଶବ୍ଦ ଯୋଗେ ଏବଂ ପ୍ରୟୋଜନାର୍ଥକ ମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରୟୋଜନାର୍ଥକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅର୍ଥ ଲାଭ କିମ୍ ଶବ୍ଦଯୋଗ ତୃତୀୟ ଯେମିତିକି ଦେଇଛି ପିଲେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳେ ଜଳାଶୟାଃ ଜଳେନ ଶୂନ୍ୟାଃ ଭବନ୍ତି ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ ଜଳ ଅଭାବରୁ କ'ଣ ହେଇଛି ପିଲେ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। କଳହେନ ଅଳମ୍ କଳହ ଦ୍ୱାରା ଅଳମ୍ ମାନେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଅଳମ୍କ କୃତମ୍କ କିମ୍ ଶବ୍ଦଯୋଗରେ ପ୍ରୟୋଜନାର୍ଥକ ମମ ବିଦ୍ୟାୟା ପ୍ରୟୋଜନ ମୋର ବିଦ୍ୟାରେ କ'ଣ ଅଛି ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ପିଲେ ପ୍ରୟୋଜନାର୍ଥକ ତୃତୀୟ ହୋଇଥାଏ ପିଲେ ପ୍ରୟୋଜନକ କିମ୍ବା ଅଣକ ହୀନକ ରହିତକ ଶୂନ୍ୟକ ଏହି ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ ଜଳାଶୟାଃ ଜଳେନଃ ଶୂନ୍ୟଃ ଭବନ୍ତି ଜଳାଶୟାଃ ଶୂନ୍ୟଃ ଭବନ୍ତି ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ ଜଳାଶୟାଃ ଗୁଡ଼ିକ ଜଳେନ ଶୂନ୍ୟଃ ଭବନ୍ତି କଳହେନ ଅଣମ୍ କଳହ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପିଲେ 11 ନମ୍ବର ସୂତ୍ର 11 ନମ୍ବର ସୂତ୍ରରେ କ'ଣ କହୁଛି ତୁଲ୍ୟାର୍ଥକ ପିଲେ ସମ ତୁଲ୍ୟ ସମାନ ଶବ୍ଦ ଯୋଗେ ଏହା ଯାହା ସହିତ ତୁଲ୍ୟ ତାଠାରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ବିଧାନ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ସଦୃଶ ଶବ୍ଦଯୋଗ ରାମାୟଣ ସମୂହ ଶବ୍ଦଯୋଗ ପିତା ତୁଲ୍ୟ
शब्द जोगे मया समान शब्द जोगे अर्जुनेन तुल्य विभक्त अटंती। देखो रामायण सदृश राजा नास्ति जहाँ पे सदृश को सदृश सम समान तुल्य यही गुड़िक शब्द जहाँ सदृश जहाँ तुल्य जहाँ सहित समान ताठारे तृतीय विभक्ति होता है। रामायण सदृश रामायण सदृश राजा नास्ति ज्येष्ठ भ्राता मान बड़ भाई ज्येष्ठ भ्राता पिता समान बापा समान भाई हूँ ज्येष्ठ भ्राता पित्रा समान जार ज्येष्ठ भ्राता कहाँ कर पित्रा समान हो। मया तुल्य के अपि नास्ति मोर तुल्य मोर परि मो तुल्य के अपि नास्ति अर्जुन समान वीर नास्ति मैंने अर्जुन को समान कौन सी वीर नास्ति जहाँ को सहित तुलना कराए जहाँ को सहित तुल्य कराए जहाँ को प्रति समान कराए जहाँ को प्रति सदृश कराए आम आलोचना करेंगे पहले 11 नंबर 12 नंबर सूत्र पहले कौन कौन 12 नंबर सूत्र देख बोलो एठारे पार्टिकुलर शब्द दे जाइए जहाँ फल ही केवल कौन पड़े ना मैंने तृतीय विभक्ति को व्यवहार कर जहाँ केवल खाली केवल आम कौन पड़े तृतीय विभक्ति व्यवहार कर बिना नाना मीन्स बिना पृथक मीन्स अलगा बिना मीन्स व्यतीत पूर्व मीन्स बड़ अवरोह मीन्स सान पूर्व माने पछर पूर्व मीन्स पूर्व पूरा नहीं पूरा वाल्मीकि नाम हो पूर्वे पूर्व मीन्स बड़ पूर्वे मीन्स पर पूर्व मीन्स पूर्वरु पूरा माने पूर्वे पूर्व मीन्स बड़ बुझीपार पूर्व मीन्स बड़ अवरोह मीन्स सान नाना नाना गोटे सेंटेंस धर्मेन नाना सुख नास्ति धर्म नाना सुख नास्ति धर्म को बती कौन सी सुख ना जड़े न पृथक मस्या न जमती पृथक मीन्स अलगा जड़कर अलगा मस्या न जमती श्रमण बिना विद्या न भवती माने श्रम द्वारा श्रमण बिना परिश्रम बिना विद्या लाभ न जाए सहमत वर्षाण पूर्व से मोठार वर्षाण पूर्व सहमत वर्षाण पूर्व बड़ पूर्व तम रामत मासे नवरह जहाँ प्रति अवरह होता है पूर्व होता है नाना व्यतीत होता है पृथक होता है नाना होता है यही पार्टिकुलर शब्द हुए ना जहाँ प्रति धन नाना मीन्स बिना पृथक मीन्स अलग व्यतीत जहाँ को व्यतीत समान बिना विद्या न भवती पूर्व सहमत से मठर वर्षण पूर्व बड़ पूर्व अवर्ण में सान पूर्व मान पूर्वरु पूर्व बड़ संस्कृत अवर्ण में सान ओके ये रही जेहेतु भारत जेहेतु संस्कृत वंदे मातरम।